네, 오늘 말씀 제목 한번 읽어보겠습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 부활의 산 소망. 밑에 부제를 제가 한번 또 붙여봤습니다. 뭡니까? 시작. 부활의 때를 기다립니다. 그렇죠. 지금 이제 주님이 부활하신 지 2000년이 지났죠. 그래서 이제 그야말로 이제 우리의 부활을 기다릴 때가 돼요. 주님의 부활이 아니죠. 이미 주님은 2000년 전에 부활을 다 하셨습니다. 부활이 이렇게 이전에 다 하셨고요. 하나님의 우편에 앉아 계시는 거고, 지금은 우리 부활의 때를 기다린다는 거니까 우리의 부활을 기다리는 겁니다. 그러므로 말미암아 이제 완성이 이렇게 되는 것이죠. 그리고 또 부활의 때를 또 기다리는 마음으로 이렇게 기도했습니다. 또 이렇게 말씀 들었으면 좋겠고요. 정말 제가 예수님이 무덤에서 나온 장면 아닙니까? 네. 2000년 전에 이랬는데 나중에 정말 죽었던 수많은 믿는 자들이 다 일어나는 그 모습을 보면 얼마나 감동, 감격 이렇게 있겠습니까? 우리의 예수님의 무덤이 비어있던 것처럼 장인자들이 먼저 일어난다는 오늘도 말씀도 보겠지만 이 부활의 역사가 이제 우리 모두에게, 인류의 예수 믿는 자들에게 일어날 줄로 이렇게 믿습니다. 또 잠깐 제가 영상을 하나 볼 텐데요. 그 보기 전에 지금 벌써 코로나가 170만 명에 이르고 있고 사망자가 10만 명에 이르게 있고, 제가 이제 유심히 보는 거 나라가 몇 개 나라입니까? 215개 나라 이렇게입니다. 우리나라 지금 대한민국도 생각보다 많이 사망자가 많이 발생해서 이렇게 확진자 늘어나지 않는데 지금 사망자가 계속 많이 늘어나고 있는 어떤 상황이고, 그런데 이것도 이건데요. 이걸 보면 여러분들이 확실하게 감을 잡을 것입니다. 전에 한번 보여준 적이 있는데, 자, 우리가 사스, 메르스 하잖아요. 코로나하고 한번 비교를 한번 보십시오. 코로나가 지금 몇만 명입니까? 확진자가? 170만 명이죠. 메르스가 2012년도에 있던 메르스가 몇 명입니까? 확진자가? 2,400명이에요. 그러면 사스 2003년도에 있었던 사스는 더 많습니다. 몇 명입니까? 8,000명이에요. 근데 지금 코로나는 몇 명입니까? 170만 명이에요. 우리가 그때 사스나 메르스 때 엄청나게 엄청난 일을 했잖아요. 대단하다고 난리 났지 않습니까? 그런데 일부 국가에서 또 그런 게 있었는데 지금 뭡니까? 215개국, 어제 날짜로 215개국에 지금 인원 자체가 비교가 안 되죠? 이것은 뭔가 있어 보이지 않습니까? 우리가 그때도 메르스 때도 사스 때도 그랬는데 이 코로나는 상상이 안 되는 비교가 지금 그 통계만 봐도 그렇습니다. 이것은 분명한 뜻이 있다는 것을 우리 각자가 또 교회가 전 세계가 인류가 정말 이렇게 깨달아야 되는 줄로 이렇게 믿습니다. 왜냐하면 이 부활은 예수님의 죽음이 1차적으로 죽음이 세상을 바꿨고 두 번째로 바꾼 게 예수님의 어떤 부활이죠. 진짜 이것이 완전 바뀌는 날은 우리의 부활입니다. 우리의 부활의 때입니다. 그런데 부활은 사실 부활주일날 기쁜 이야기를 해야 되는데 부활해야 되는데 이렇게 지금 이렇게 부활절 설교를 이렇게 하면서 제가 부활절 설교를 이렇게 하면서 제일 어떻게 보면 상황이 안 좋은 때 부활 설교를 하는 거죠. 그런데 오늘 또 우리는 부활을 선포를 이렇게 해야 됩니다. 근데 오늘 제가 이 영상 하나를 볼 텐데 주님은 생각해서 부활하신 주님이 어떤 부활을 꿈꾸실까? 그런데 이 영상을 보신 분도 있을지 모르겠지만 한 2분 30초 되는 영상인데 외국에서 만든 영상인데 한국에서 이렇게 번역까지 했던 그 번역 자료가 이렇게 있어요. 그래서 그것을 잠깐 보도록 이렇게 하겠습니다. Church has often been called a hospital for the sick. And the Western world is more sick than ever before. Not just with COVID-19, but with a pandemic of fear. Likely end up infecting most people in the world. Very concerning. You're concerned? Very. Coronavirus panic shopping. Yet for the first Sunday in history, many church buildings look like this. The virus has church after church canceling Sunday services because of the outbreak. Will be suspended. What does this mean for the church and for the world? If the church is a building, then what happens when they're closed? If it's an event, then what happens when they're cancelled? And how do we respond in a world
that has never looked so shaken. But could this actually be the church's finest hour? To be what the Bible calls us to be? Because the church isn't a building, and it's not an event. You see, even in the midst of this unprecedented global pandemic, I just want one pack. This is the church. There's no toilet paper in the entire store. We are handing out toilet paper. God bless you. Thank you very much. In the midst of the fear, this is the church. In the midst of isolation, this is the church. The church is awakening. The church is resilient. The church is adapting and discovering new expressions for the gospel to reach further than ever before. We've got a total lockdown. Our church, we're going to gather over Zoom, and then we're actually going to FaceTime our friends and family and share the gospel. I'm checking to see if my neighbors need supplies or prayer, and I'm also using Facebook to reach out to those that I can't get to. Driving home on street corners. Where fear seems to be crippling, there is a hope in Jesus Christ. Everyone can do this right now. Be the church. In a troubled world that needs Christ, it's time to be his hands and feet. Christians, it's time to be the church. 네, 그 영상을 이렇게 보면 이렇게 처치는 교회 이렇게 빌딩이 아니고 우리 자신이다라는 것을 이렇게 다시 한번 내새겨주고 있고 부활을 하게 될 우리 존재들은 우리 자신인 거지 교회 건물이 아닌 거죠. 그러니까 지금 우리 교회만 대한민국 교회만 교회 못 가는 게 아닙니다. 지금 전 세계 교회들이 지금 교회 가는 것 모이는 것을 두려워 이렇게 하고 있고 안 가고 있는 사진들 그래서 여기저기서 보여주는 이렇게 있고요. 그래서 참 이 영상 잘 만들었다 이제 보고 나서 정말 잘 만들었다 이렇게 하고 이렇게 오늘 보게 됩니다. 그래서 오늘 정말 주님이 우리가 교회 참 교회가 되기를 이렇게 원하는 그런 마음을 가지고 또 이렇게 오늘 부활에 대한 말씀을 좀 이렇게 나누도록 이렇게 하겠습니다. 난 여러분들이 참 교회가 되기를 간절히 소망합니다. 그래서 이 세상에서 이제는 이런 얘기가 들었으면 좋겠어요. Thank you, church. 교회 감사합니다. Thank you, Christians. 크리스천 여러분이 있어서 너무 감사합니다. 이런 이야기를 우리가 들었으면 너무나도 이렇게 좋겠습니다. 그런데 놀라운 것은 그런 사람들이 있어요, 없어요? 그런 꿈을 꾸는 사람이 있어요. 그런 꿈을 꾸는 사람이 이렇게 있습니다. 여러분 또 그런 꿈을 꾸는 이렇게 주님을 위하여 그런 꿈을 꾸는 사람이 다 되기를 이렇게 바랍니다. 우리 오늘 부활에 대한 말씀을 쭉 한번 이렇게 볼 텐데요. 만약에 이렇게 부활이 없다면 어떨까? 부활이 만약에 없다면 이 세상에. 같이 한번 읽어. 고린도전서 15장 16절부터 19절까지입니다. 부활이 없다면 어떤 결과가 나오는지 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 그리스도로 다시 살아나신 일이 없었을 터이요. 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요. 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으니 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶일 뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 죄인이라. 만약에 부활이 이렇게 없다면 오늘 부활주일로 부활을 또 이렇게 축하하면서 우리가 예배를 드리고 있는데 만약에 부활이 없다면 죽은 자의 부활이 없다면 성경도 정확히 말하고 있어요. 우리가 믿고 있는 거 다 헛되다는 것이죠. 그리고 뭐예요? 여전히 죄 가운데 있을 것이요. 근데 가장 안타까운 사람은 뭡니까? 우리는 살았기 때문에 부활이 없으면 좀 더 우리의 삶을 즐길 수 있죠. 그럴 시간이 있어요. 왜? 살아있기 때문에. 그런데 예수님 믿고 부활이 있다고 믿고 죽은 사람만큼 정말 이렇게 안타까운 사람이 없죠. 왜? 그걸 믿고 죽어서 자기 삶을 예수님한테 바쳐가지고 그래서 죽고 있는데 나중에 부활이 없다고 생각해봐요. 완전 망하는 거죠. 우리는 지금 살아서 조금 더 뭐 즐겨볼 시간이나 있으니까. 이 사람이 제일 안타까운 사람들이죠. 그리고 만약에 우리가 부활 없이 이 세상의 삶이 전부면 우리가 얼마나 많은 시간을 교회에다 투자했고 얼마나 많은 시간을 주님 앞에 나가는데 투자했고 주님을 위해서 했습니까?
예수 믿지 않는 사람들 왜? 전혀 주님 생각하지 않고 자기가 원하는 모든 것들이 자기 삶을 100% 다 바치면서 살아온 사람에 비하면 우리는 많은 시간들을 주님 앞에 나가는 데 썼죠. 그러니 우리 시간 낭비했고요. 물질 낭비했고요. 이것저것 소리배가 너무나도 많죠. 그러니까 어떻게 보면 부활이 없으면 가장 불쌍한 사람이죠. 성경이 정확하게 기억하고 있죠. 만약 이것이 없다면 이런 꼴이 되는 거죠. 근데 부활은 사실입니까? 아닙니까? 네, 사실입니다. 말은 이렇게 해도 부활이 사실이라는 것을 성경은 너무나도 많이 증거하고 있고 그 역사는 일어날 것입니다. 여러분, 부활이 신약에만 일어나는 것 같습니까? 절대 그렇지 않습니다. 구약에도 많은데요. 그 중에 제가 3개만 가져와 이렇게 와봤습니다. 우리 열왕기 상의 사렙다 과부 아들, 그리고 수넴 여인의 아들 왕아, 그리고 다니엘서 12장이 뭐라고 하는지 우리 세 절 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 여호와께서 엘리야의 소리를 들으심으로 그 아이의 혼이 몸으로 돌아오고 살아간지라. 엘리사가 집에 들어가 보니 아이가 죽었는데 자기의 침상에 눕혔는지라. 엘리사가 내려서 아이가 7번 재치게 하고 눈을 뜨는지라. 땅의 티끌 가운데에서 자는 자 중에서 많은 사람이 깨어나 영생을 받는 자도 있겠고 수치를 당하여 영원히 부끄러움을 당할 자도 있을 것이며. 구약에도 부활이 나옵니다. 왜냐하면 엘리야 선지자, 그 후계자 엘리사였던 선지자. 이 선지자는 사실 엄청나게 많은 일을 했는데도 구약의 소선지자들, 선지자는 서가 있지 않습니까? 사역은 많이 했는데 자기 이름으로 된 선지자가 없는 그런 선지자죠. 그런데 우리가 유명하죠. 우리가 너무나도 잘 알고 있죠. 근데 엘리야 선지자가 왜? 사렙다 가부의 아들이 죽었어요. 그랬는데 그 아들을 살려냈죠. 말씀하고 있습니다. 그 아이의 혼이, 하나님 앞에 이제 내용을 보면 하나님 죽은 아들을 위해서 하나님께 기도했다는 이야기가 있습니다. 하나님께 기도했고 하나님이 소리를 들으시고 그 아이의 혼을 다시 돌아오게 해서 살아납니다. 엘리야도 부활의 역사를 일으킨 거죠. 그 제자인 엘리사도 또 이제 수넴 여인의 아들이 죽었어요. 그 도와줬는데 또 죽었어요. 그랬는데 또 그 아들을 살려 이렇게 냈죠. 이게 구약에도 이렇게 실제로 죽은 사람이 살아나는 역사, 살리는 역사가 있었다는 것을 여기저기서 증거하고 있고, 이제 다니엘서는 우리가 예언서라고 하지 않습니까? 그 다니엘에도 이제 다니엘서는 12장까지인데 맨 마지막 장이죠. 맨 마지막 장에 뭐라고 있는 거예요? 자는 자들 있잖아요. 땅에 티끌 가운데 자는 자, 탕에 티끌이니까 무덤 가운데 지금 자고 있는 자, 묻혀 있는 자, 죽었다고 하지 않고 자는 자 중에 자고 있으니까 많은 사람이 어쩐다? 깨어난다. 그리고 뭘 받은 사람이 있어요? 영생을 받은 사람이 있고, 또 어떤 사람이 있어요? 영원히 사는 거니까 그 반대급부로 영원이라는 단어가 붙어 있습니다. 그래서 영원히 부끄러움을 당할 자도 있을 거라고. 깨어나는데 두 부류로 나누어져서 깨어난다라고 말씀 이렇게 하고 있습니다. 구약입니다. 그러니까 유대인들이 구약 성경을 읽으면 알고 있겠죠. 이것도. 유대인들도 모르는 게 아니죠. 알고 있죠. 그러니까 유대인도 할 말이 없는 거예요. 왜? 안 읽었을 리가 없으니까. 그러니까 유대인들도 예수님을 믿어야 됩니다. 예수님도 믿어야 돼요. 그런데 구약에 이렇게 부활의 어떤 사건들이 있고 또 예언도 있는 것을 이렇게 보게 되고요. 왜 부활이 필요합니까? 왜 부활이? 우리 같이 한번 로마서하고 이사야서 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라. 사망을 영원히 멸하실 것이라. 주 예수께서 모든 얼굴에서 눈물을 씻기시며 자기 백성의 수치를 온 천하에서 제하시리라. 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 아멘. 뭡니까? 이제 예수는 뭐예요? 우리가 범죄한 것 때문에 내줬다는 건 뭡니까? 십자가에 못 박혀 죽게 내버려진 거죠. 우리한테 내준 거죠. 하늘에 계시는 예수님이, 하나님이 등을 떠밀었는지 내가 가겠다고 순종하셔가지고 하늘에서 내준 거예요. 어디로요? 이 땅으로 내준 거죠. 그리고 이 땅에 와서 십자가에 내주게 된 거죠. 십자가에. 사람들에 의해서 떠밀렸는데 또 십자가한테 우리가 내준
것이 이렇게 되죠. 뭐 때문에 그래요? 왜 굳이 예수님이 죄 없으신 예수님 십자가에 달려야 되냐고요. 왜 그것을 패스할 수 없냐고요. 예수님 겟세마네에서 기도할 때 이거 패스하면 안 됩니까? 이거 패스하면 안 됩니까? 이거 패스하면 안 됩니까? 라고 3번이나 기도했어요. 이거 패스하면 안 돼요? 패스하면 안 돼요? 이거 패스하면 안 돼요? 지나가면 안 돼요? 내가 지지 않으면 안 돼요? 라고 예수님도 3번을 질문을 던졌어요. 그런데 그게 안 되는 게 뭐예요? 이미 우리가 뭐 했다? 범죄했기 때문에 이게 패스가 안 되는 거죠. 그런데 이것으로 끝이 아니라는 거죠. 뭐죠? 다시 살아났어야 됐어요. 살아났어야 됐어요. 뭐 때문에요? 우리의 의로움을 위해서. 우리를 의롭다 하시기 위해서. 이렇게 그렇습니다. 왜? 죄의 삭스 뭡니까? 사망이죠. 그러니까 우리가 죄인이에요. 그래 죽어요. 여기까지는 다 이해가 이렇게 되죠. 그것도 우리가 받아들이고. 그런데 그걸로 끝이면 인생이 얼마나 그렇게 험한합니까? 그런데 하나님의 거룩이, 하나님의 의로움이 충족이 되는데 누구로 충족이 되냐? 예수 그리스도로 이렇게 충족이 돼요. 그래서 우리가 다시 한번 의롭게 되면서 다시 살아날 수 있는 찬스를 얻게 됩니다. 그래서 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 다시 살아나는 게 있어요. 살아나야 될 건 하나님과 같이 이제 하나님하고 살아야 되니까 의롭게 되면 인정이 되고 예수 그리스도를 통해서 우리가 하나님과 같이 살 수 있게 되는 거죠. 사실 안 믿는 사람도 살아나죠. 근데 그것은 이제 의롭지 않죠. 그러니까 하나님께 같이 살지 못하게 되는 거 이렇게 아닙니까? 그래서 우리 그리스도인의 이 살아남, 이것은 이 의로움과 당연히 연결되어 있는 것을 이렇게 알 수 있게 있고. 그리고 이제 이사야서입니다. 구약입니다. 구약에도 이런 단어를 쓰고 있어요. 사망을 뭐한다? 영원히 멸하실 거라는 말이 있어요. 구약에. 신학적인 마인드 같은데요. 사망을 영원히 멸한다. 이게 어디가 있습니까? 요한계시록 맨 끝에 있잖아요. 사망과 음부를 사탄도 집어넣고 사망과 음부를 맨 마지막에. 그 다음에 사탄의 심판받고 그 다음에 자는 자들이 깨어나서 심판받고 그 다음에 맨 마지막에 심판받는 게 뭡니까? 이 사망이죠. 사망과 음부가 유황 불못에 떨어짐으로 말미암아 영원히 멸망을 닫게 되죠. 이 이사야서에서 말했던 그 말이 그대로 이루어지죠. 하나님이 말씀하신 거니까 그대로 이루어질 수밖에 없죠. 이 부활의 이 의미. 그런데 누구로부터 이렇게 부활이 시작이 된 겁니까? 부활의 첫 열매가 누굽니까? 예수 그리스도죠. 우리 같이 한번 마태복음이고 고린도전서인데요. 21절, 20절 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타내시니 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나실 것 잠자는 자들의 첫 열매가 되실 거다. 그러나 자기 차례대로 되리니 먼저는 두 열매인 그리스도요 다음에는 그가 강림하실 때 그리스도에게 속한 자요. 예수님은 죽기 전에 말씀하셨어요. 죽기 전에 내가 죽을 것이고 3일 만에 부활하실 거다라고 제 3일에 살아날 것이라고 사실 성경에 몇 번 말했다고 나왔습니까? 3번. 그렇죠? 3일 만에 부활하셨는데 예수님은 3번 말씀하셨어요. 3번 말씀하셨고 3일 만에 부활 이렇게 하셨죠. 그래서 예수님은 알고 있었어요. 자기가 죽을 것도 알았지만 예수님이 부활할 것도 예수님이 알았다 몰랐다? 아셨다는 거예요. 자기가 하나님께서 나를 다시 부활시켜 주셨다는 것을 알았어요. 3일 만에. 예수님도 알고 있었다 없었다? 알고 있었다. 자신의 부활을 예수님도 알고 있으셨어요. 근데 제자들한테 이것을 말을 했을 때 제자들이 이해했습니까? 못했습니까? 전혀 이해를 못했죠. 예수님이 고난 받는다는 것 자체도 받아들이고 싶지 않았고 그것도 잘 받아들이지 않았지만 예수님이 죽었다가 3일 만에 부활한다는 것은 정말 황당무계한 이야기였죠. 왜? 죽은 사람이 어떻게 살아나? 이게 제자들. 그래서 제자들이 나중에서 깨닫게 됐죠. 나중에서. 예수님이 죽기 전까지는 그것을 예수님이 말씀을 했는데도 잘 받아들였어요. 지금 이 세상에 많은 사람들이 그렇지 않습니까? 부활? 아직도 이 부활 안 믿는 사람이 너무나도 많아요. 이 당시에도 있었지만 지금도 부활이라는 것이 없다고 믿는 사람들이
너무나도 이렇게 많죠. 그런데 우리가 해야 되는 것은 예수님 자신이 말씀하셨어요. 부활 있다 없다? 있다. 예수님 자신이 하나님이 만든 이 세상의 창조주가 창조 중에 한 분이신 예수님 자신이 말씀하셨어요. 그러니까 사람은 거짓말할 수 있어도 하나님은 거짓말해서 하실 수가 이렇게 없죠. 예수님이 만약에 부활이 없다면 예수님이 거짓말쟁이가 되는 거니까 그럼 완전히 뒤집박죽이 되는 것이죠. 그러니까 예수님이 하신 말씀 이대로 될 수밖에 없어요. 이 세상 부활이 없을 수가 없다는 것이죠. 왜? 창조주가 말을 했기 때문에 생명의 주가 말을 했기 때문에. 그래서 예수님은 이 부활에도 보니 성경을 자세히 읽어보면 순서가 있어요. 순서가 있어요. 그 순서 중에 이 첫이라는 어떤 단어를 쓰신 거예요. 그래서 잠자는 자 중에 누구요? 예수가 뭐가 된다? 첫 열매로 이렇게 하신 거예요. 왜? 뭔가 스타트가 좀 있어야지 보여야지 그 다음에 쭉쭉쭉 나올 거 이렇게 아닙니까? 그래서 성경은 정확하게 표현을 하기로는 사도 바울은 뭐죠? 그리스도를 잠자는 지금 많은 사람들이 2000년 동안 예수 그리스도의 복음 이후에 지금 무덤에 얼마나 많은 사람이 2000년 동안 갇혀 있습니까? 얼마나 많은 사람이 태어나고 예수 믿고 죽었습니까? 안 믿는 사람도 무덤이 있지만 믿는 사람들도 지금 2000년 전에 인간의 수명이 뭐 100년 안 되고 옛날에는 더 못 사니까 그렇지만 예수 믿고 죽어 있는 사람이 지금 땅에 이렇게 많이 있다고 했으니 이렇게 우리가 생각을 이렇게 할 수 있죠. 다 잠자고 있다고 생각을 하면 됩니다. 그 잠자는 자들의 부활은 첫 열매 예수 그리스도. 그런데 감사한 건 첫 열매는 예수 그리스도고 그 다음 있다 없다? 있다라는 거죠. 근데 그 다음은 언제 나고요? 그 다음에는 뭐 하실 때? 그가 강림하실 때. 여기서 강림은 뭐겠습니까? 예수님이 재림하실 때죠. 초림 2000년 전에 왔고 예수님이 2000년 전에 첫 열매가 됐고 이제 그 다음은 뭐예요? 예수님이 재림하실 때 그리스도에게 속한 자라고 성경은 정확하게 이야기를 이렇게 하고 이렇게 있습니다. 그리스도에게 속한 자들이 예수 그리스도를 믿는 자들이 줄줄이 따라서 이제 일어나게 될 것이라고 성경은 말씀 이렇게 하고 있고 이 첫 열매라는 순서 여러분도 우리가 다 알고 있고 그런데요. 그런데 이 부활을 성취하시는 분이 누군지 한번 읽어보겠습니다. 같이 한번 쭉 고린도전서, 요한복음, 로마서 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 하나님이 주를 다시 살리셨고 또한 그의 권능으로 우리를 다시 살리시리라. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐. 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. 이게 부활을 성취하시는 분이 우리가 언뜻 보기에는 하나님만 생각을 할 수 있는데 성경을 자세히 읽어보면요. 좀 더 다른 구체적인 내용이 이렇게 있어요. 당연히 일본은 누구나 다 알죠. 하나님이 주를 살리신 거 맞죠. 예수님이 죽으셨으니까 하나님 아버지가 예수 그리스도를 살려낸 거죠. 그렇게 하나님이 살려냈던 것처럼 또 누구도 살린다고요? 그 권능으로 우리도 다시 부활시킨다는 것이죠. 그래서 하나님이 우리를 살려내는 데에 대한 데는 다 이렇게 알고 있죠. 하나님이 그렇게 하실 거라는 거. 그런데 이제 예수님도 이렇게 이런 단어를 직접 쓰셨어요. 예수님 뭐라고 했어요? 나는 뭐하리다? 부활이다. 그래서 나를 믿는 자는 뭐예요? 다시 산다 안 산다? 산다. 예수님이 부활해서 영생하신 것처럼 나를 믿는 자는 부활할 것이고 또 영원히 살 것이다. 그러니까 믿으라 안 믿으라? 믿으라 그러고. 근데 여기까지도 또 우리가 이해합니다. 근데 3절 우리가 많이 놓쳐요. 3절. 자, 예수를 죽은 자 가운데 살리신 이 여기까지는 누굽니까? 하나님이죠. 근데 그 단어가 어디까지가 누구예요? 살리신 이의 누구예요? 영이. 영이 누구예요? 성령이죠. 근데 성령이 너희 안에 거하시면 예수님, 성령이 이 땅에 오셔가지고 우리 안에 거하신다고 하잖아요. 그런데 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 누구죠? 하나님이죠. 너희 안에 거하시는 누구로 말미암아? 그의 영으로 말미암아 뭐예요? 너희 죽은 몸도 살리죠. 이 표현 되게 낯설 수 있습니다. 우리가 이 부활은 되게 잘 아는데 성령님이 우리 안에 거하시는 것과 부활이 관련이 있다는 것을 우리가 이 시간에 여러분들 깨달을 수 있게 되길 바랍니다. 우리 안에 성령님이 거하시는 것이 얼마나 중요한지 이것이 우리의 부활과 관계 있는 것처럼 성경은 로마서에서 사도 바울을 설명해내고 있어요.
근데 우리가 이거 되게 간과하죠. 우리는 예수 믿으면 부활하지. 하나님이 나를 부활해 주실 거야. 하지만 우리 안에 누가 있으셔야 된다는 거예요? 성령님이 뭐요? 하나님이 너희 안에 거하신 누구? 자신의 영, 성령으로 말미암아 너의 죽은 몸도 살린다고 이야기하고 있어요. 그러니까 우리 안에 이게 뭔 말입니까? 조금 더 가면 우리 안에 성령님이 살리실 이유가 뭐가 있겠습니까? 우리가 어떤 삶을 살아내고 있을 때 예수 믿는 믿음의 삶을 살아내고 있을 때 좀 더 믿음의 삶도 이제 좋지만 좀 더 나아가면 어떤 삶을 원하는 거예요? 거룩한 삶을 이렇게 살고 죽기를 원하는 거죠. 주님은 믿음 안에서 죽기를 원하고요. 거룩한 삶을 살아내기를 원해요. 왜? 성령님이 우리 안에 거하신다는 것은 성령님은 어떠한 영입니까? 성령, 거룩한 영이잖아요. 그러니까 우리가 삶을 살기 원하는 거예요. 거룩한 삶을 살려요. 거룩한 삶을 살기 위해서 누구의 인도함을 늘 받고 살아야 되는 거예요? 성령의 인도하심을 받고 사는 거예요. 그렇게 살았을 때 내가 그의 영으로 말미암아 나의 영으로 말미암아 성령으로 말미암아 너의 죽은 몸도 살 것이다. 그러니까 이 부활에 성취하시는 이 주체를 알고 봤더니 하나님인 것만이 아니고 뭐 주님인 것만 아니고 누구까지 연결되어 있는 거예요? 성령님까지 연결되어 있는 거 여러분들이 이 시간 다 깨달을 수 있게 되기를 바랍니다. 이 삼위일체 하나님이 이 위대한 부활의 역사를 이루실 거라고 말씀 이렇게 하고 있습니다. 그리고 여러분 안에는 지금 하나님의 영, 거룩한 성령이 여러분 안에 계신 줄을 이렇게 믿습니다. 그리고 그 성령을 여러분들 근심케 하지 마시고 정말 사랑하시고 인도함을 받으려고 하고 성령의 거룩하신 영으로서 거룩한 삶을 여러분들이 인도할 때 순종하며 여러분들이 살아내는 그런 삶을 다 살 수 있게 되기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. 이 부활의 역사 가운데 삼위일체 하나님이 다 하나님이 저 위에 계시죠. 하늘 보좌. 그리고 예수님 너도 계시죠. 그 보좌 옆에 계시죠. 그런데 지금 이 땅에 나와 가장 가까이 있는 사람 누굽니까? 네, 성령님이죠. 다 이제 하나님과 주님과 연결돼서 계속 이렇게 하시지만 우리의 가까이 있고 우리의 뇌 안에 거하시는 성령님 우리가 늘 기억하고 그 성령님이 또 우리를 살리는데 이바지하실 거라는 것을 기억하고 성령님과 늘 동행하는 또 삶을 인도하심 받는 삶을 다 살 수 있게 되기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. 아멘. 그런데 이제 우리 부활의 몸도 궁금하잖아요. 그렇죠? 예, 성경이 좀 설명을 하고 있는데 우리 빌립보서, 누가복음, 고린도전서 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 그는 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라. 저 세상과 및 존재 가운데서 부활함을 얻기에 합당히 여김을 받는 자들은 그들은 다시 죽을 수도 없나니 이는 천사와 동등이요 육의 몸으로 심고 신령한 몸으로 다시 살아나오니 육의 몸이 있으면 영의 몸도 있느니라. 아멘. 자, 이게 빌립보서 3장에 보면은 우리의 낮은 몸이 지금의 이렇게 몸이죠. 죽을 몸이고 썩을 몸인데 이 몸이 뭐예요? 자기 자신의 뭐예요? 영광의 몸이 형체가 또 있다고 이렇게 말씀하고 그렇게 변할 거라고 말씀 이렇게 하고 있습니다. 예수님의 그 영광의 몸이 있다는 것을 지금 가르쳐주고 있고요. 근데 35절 제가 이제 뭐 띄엄띄엄 했는데요. 핵심만 보려고. 저 세상, 그리고 죽은 자들 가운데서 부활해요. 부활함에 얻기에 합당히 여김을 받은 자들은 뭐예요? 다시 죽는다, 안 죽는다? 다시 죽는다. 이게 뭔 말입니까? 우리의 삶은 뭐예요? 불멸의 삶이라는 거예요. 불멸의 삶. 그럼 뭡니까? 불멸을 하려면 우리 몸도 불멸이 돼야 되죠. 뭔가 불멸의 몸, 영광의 몸. 그럼 불멸을 하려고 했더니 육의 몸은 안 되죠. 그러니까 다시 설명하고 있는 고린도전서에 뭐라고 합니까? 위에는 신령한 몸에다가 육의 몸이 있죠. 우리가 육의 몸을 가지고 있잖아요. 그런 것처럼 무슨 몸이 있다? 영의 몸이 있다고 말씀. 영의 몸이어야지 다시 죽지 않죠. 그게 영광이 되는 거죠. 그런데 육의 몸은 다시 죽는 것이니까 우리의 지금 현재 육체하고 다른 거고요. 이것이 바로 예수님께서 3일 만에 이렇게 부활을 이렇게 하셨잖아요. 그렇죠? 그런 몸이죠. 그런 몸. 나중에 우리가 다 이 영의 몸을 갖게 이렇게 됐고 불멸의 몸을 갖게 됐고 그것은 이제 영광의 몸에라고 이렇게 말씀을 이렇게 하게 이렇게 될 것입니다. 이게 맞아야지 또 같이 영원히 사는 거 이렇게 연결이 같이 되는 것이죠. 그러니까 이렇게 생각을 이렇게 해보면 자꾸 몸 이야기를 하잖아요. 어떤 몸이라는 건 어떤 하나의 형체잖아요.
형체잖아요. 그러니까 나중에 우리가 가도 막 우리의 영이 막 사는 게 아닌 것 같아요. 말씀을 읽어보면 뭐예요? 뭔가 이런 어떤 형체를 가지고 사는 것을 이렇게 볼 수 있어요. 근데 그게 다르다. 썩지 않고 패하지 않는 불멸의 어떤 몸이 있는 것을 성경을 보면 근데 우리가 이해하는 그것이 또 아닐 수도 있고 그런데 이런 놀라운 이야기 가운데도 부활을 믿어요? 안 믿어요? 안 믿는 사람 있어요? 없어요? 있습니다. 있어요. 그 당시에. 그리고 또 딴 이야기, 부활에 대해서 딴 이야기 하는 사람들도 있고. 우리 마태복음 또 디모데후서 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 부활이 없다 하는 사두개인들이 진리에 관하여는 그들이 그릇되었도다. 부활이 지나갔다 함으로 어떤 사람들의 믿음을 무너뜨리느냐. 그렇죠? 사두개인 우리가 너무나 사두개인들, 바리새인들 우리가 알고 있잖아요. 그 당시에 어떤 종교 지도자들, 사회 지도자들 엄청 똑똑한 사람들이잖아요. 그런데도 사두개인들, 바리새인들을 믿는데 사두개인들은 부활이 뭐예요? 없다고 믿는 거예요. 천사도 없다고 이렇게 믿는 것이고 영적인 존재에 대해서 믿지 않았어요. 여러분 아무리 똑똑해도 아무리 재력가여도 아무리 사회 지도자여도 아무리 높은 자리에 있어도 교수여도 뭐예요? 뭘 안 믿는 거예요? 부활을 안 믿는 거예요. 그 당시 어떻게 보면 지도자로서 사람들을 가르쳐줘야 돼. 그 사람조차도 안 믿어요. 그런 사람들 따라가면 됩니까? 안 됩니까? 당연히 안 되죠. 당연히 따라가면 뭡니까? 부활 안 믿고 그렇게 하면 어떻게 하겠습니까? 그 끝이 지옥이죠. 항상 끝을 생각해보면 돼. 내가 저 사람을 따라갔을 때, 저 사람을 믿고 따라갔을 때 그 끝이 무엇일까 지금 좋은 것만 막 생각하죠. 지금 저 사람이 똑똑해, 저 사람이 훌륭해, 저 사람이 대단해, 저 사람이 큰 권력 있어, 저 지식 대단해, 저 교수님 대단해. 근데 그 교수님 끝을 생각해 봐야죠. 그런데 그런 것만 있는 것뿐만 아니라 무슨 소문이 이렇게 많은지 진리에 대해서 그릇되었다. 뭐가요? 부활이 이미 어떻게 됐다? 지나가 버렸다 이런 이야기도 있는 거예요. 그래서 이걸 또 믿는 사람도 있는 거예요. 부활이 다 지나가 버렸다는 이야기가 그 소문들이 디모데후서. 그래서 어떤 사람들이 이것을 또 믿는 거예요. 그럼 어떻게 된 거예요 지금? 그래서 믿음이 흔들렸고 문제가 생겼다라고 지금 디모데후서에서도 밝혀주고 있어요. 이건 진리가 아니라고 말하는 거죠. 진리에 관해서 그릇되었다. 이게 이 세상에서의 어떤 이 부활에 대한 관점도 여러 가지 이야기가 이렇게 있는 거죠. 그러나 우리는 다 성경에서 말하는 그 부활의 진리만을 다 믿을 수 있게 되기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. 하나님의 말씀만 다 믿게 되기를 바랍니다. 성경의 말씀만 여러분들이 다 믿을 수 있게 되기를 바라고 다른 데에 솔깃할 필요가 이렇게 없습니다. 근데 부활의 그럼 때는 언제? 부활의 때. 우리 요한복음, 데살로니가전서, 고린도전서 말씀 한번 읽어보겠습니다. 시작. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라. 형제들아, 자는 자들에 관하여는 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접 하시리니 보라 내가 너에게 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니요 마지막 날에 순식간에 호련히 다 변화되리라. 이제 부활의 때가 있습니다. 뭐예요? 표현을 이렇게 하고 있습니다. 마지막 날이라고 표현을 이렇게 하고 있습니다. 내 아버지, 요한복음이니까 예수님이 직접 하신 말씀이죠. 내 아버지는 하나님, 내 아버지의 뜻은 뭐예요? 아들 예수를 믿고 영생을 얻는 것인데 그 영생의 삶을 이 세상의 삶은 다 죽잖아요. 사람은 죽는데 이 영생의 삶이 지금도 시작되었다고 할 수 있지만 진짜 본격적으로 시작되는데 그때 뭐예요? 마지막 날에 뭐예요? 다시 살리는 거. 우리가 지금 이제 살아있기 때문에 또 영생에 대해서 좀 더 감이 있죠. 죽어있는 사람은 죽어버렸잖아요. 지금. 죽음으로써 생명이 끝났잖아요. 영생에 감이 없죠. 그런데 예수님 말씀하시는 거예요. 언제? 마지막 날에 뭐예요? 다시 살리는 것이다. 2000년 전에 이 말씀을 하셨고요. 지금 2000년 동안 자는 자들이 있는 거죠. 그런데 그 마지막 날이 아직 안 된 거죠. 그런데 그 마지막 날에 다시 다 2000년 전에 예수 믿고 죽은 사람들을 다 살려내실
낸다는 것이죠. 근데 그 때가 있다는 거죠. 뭐예요? 이미 지나간 거 아니고 부부는 이미 지나간 게 아니고 그것은 이제 거짓말이고요. 거짓 소문이고 뭐예요? 마지막 날이라고. 그럼 마지막 날은 뭐예요? 그럼 마지막 날이 언제지? 성경이 힌트를 주고 있죠. 마지막 날에 어떤 일들이 일어날 것인가. 예수님이 말씀하셨잖아요. 마지막 때 이야기하면서 그 무화과 나무 비우며 이런 거 일어나니까 징조도 일어나니까 그런 거 참조해. 지금 요즘처럼 코로나19 사태가 이렇게 일어나지 않습니까? 최근에 그 설문조사가 나왔죠. 미국의 목사님들한테 설문조사를 했어요. 근데 지금 그 기사가 나왔죠. 미국 목사님들의 90%가 지금 종말의 현상이 일어나고 있다고 하고. 그래서 목사님들이 지금 깨어나고 있대요. 미국 목사님의 90%가 지금 생각하기에 지금 종말의 현상이 일어났다고 생각하면서 교회들이 지금 깨어나고 있대요. 미국 목사님 90%가. 지금 미국은 지금 뭐 50만 명, 지금 통계 50만 명이잖아요. 코로나 확진자가. 그래서 미국의 목사님들이 지금 막 이렇게 깨어나고 있다는 이런 기사를 제가 본 적이 있습니다. 이것이 그러지 않았으면 계속 이렇게 갔겠죠. 근데 이 어려움을 통해서 뭐예요? 느끼는 거예요. 당연히 느껴야죠. 특히나 목사님들은 더 느껴야죠. 그런데 이 마지막 때에 이 자는 자들에 대해서 주께서 뭐예요? 힌트인데 뭐예요? 호령, 소리가 있고 천사장, 사람의 소리가 아니라 천사장이 있다는 것이죠. 천사장에 또 소리가 있고 그 다음에 우리가 가장 확실한 건 뭐겠습니까? 하나님의 나팔 소리가 울린답니다. 하나님의 나팔 소리. 나팔 소리가 울리니까 당연히 소리가 나겠죠. 그리고 살아있는 자는 그 소리를 들을 수 있겠죠. 그리고 뭐예요? 근데 어디로 임한다? 신이 어디로부터? 하늘로부터 임한다. 우리는 여기서 올라가는 거, 하나님은 하늘에서 이렇게 강림을 하신다는 것이죠. 그래서 어디서 만나게 이제 순서 이야기했죠. 죽은 자들이 먼저 일어나고 또 뭐예요? 그 후에 살아남은 자도 그들과 함께 뭐예요? 어디로 올라간다고? 공중으로, 구름 속으로 올라가서 어디서 본다는 거예요? 어디서 주님 맞이해요? 공중에서 주를 맞이한다. 이야기하고 있어요. 이건 우리가 보통 휴거라고 이렇게 이야기하고 그러지 않습니까? 주님을 맞이하는 장소 어디라고요? 공중이라고 지금 성경은 이야기를 이렇게 하고 이렇게 있어요. 그러니까 이 땅에 지금 여기에 와 있는 많은 재림 예수라는 게 말이 됩니까? 안 됩니까? 당연히 안 되죠. 공중에서 만나가는 거 지금 지상에서 이렇게 만나고 있다는 게 말이 안 되죠. 성경을 내가 사는 게 아니죠. 하늘로부터 친히 임하신다고 말했고 그때는 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리가 있다는 것이고 소리가 들리니까 우리는 들을 수 있게 되는 것이고 그러면서 뭐예요? 죽은 자들이 예수님 그리스도 안에서 죽은 자들이 또 우리 살아남았지만 예수 그리스도를 믿는 자들이 그들과 함께 다시 죽은 자들과 함께 깨어서 뭐예요? 일어나서 구름 속으로 가서 주님을 영접한다. 이런 기사가 있고 우리가 자꾸 헷갈리는 게 이것도 있고 나중에 보니까 예수님께서 또 심판을 이때는 영접하러 오는 거잖아요. 성경은 영접하러 오는 거잖아요. 근데 예수님이 나중에 재림하실 진짜 이 지상 재림하실 때가 있잖아요. 여기는 공중 재림이잖아요 지금. 그렇죠? 공중에서 주를 영접한다 그랬고 근데 성경이 요한계시록의 뒤에 보면 뭡니까? 예수님이 그때는 뭐 하러 오세요? 심판하러 오세요. 영접하러 오는 게 아니라 뭐예요? 심판하러 오신다고 이야기하고 있지 않습니까? 그 심판하는데 뭐예요? 이 땅의 열국들을 이야기하니까 지상으로 올 수밖에 없죠. 그래서 아마겟돈 전쟁 막 이런 이야기가 나오는 거 아니겠습니까? 성경에. 그리고 지상에 와서 최종 심판이 되는. 그래서 이때는 영접하는 타임이 한 번 있고 심판 타임이 있다는 것이죠. 근데 그 심판에는 우리가 이제 거기가 들어가지 않고 예수님을 믿고 있으면 우리 영접 타임에 가게 되죠. 아니 여러분들이 이 영접 타임에 공중에서 주님을 다 맞이할 수 있는 여러분들이 다 되기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. 다음에 다 그러셔야 됩니다. 다 그러셔야 됩니다. 정말 그러셔야 됩니다. 그리고 또 말하는 거예요. 그럼 마지막 날에 마지막 나팔 이야기하는데 그 마지막 나팔에 또 이런 일이 일어난다. 이게 이제 일어난다 이렇게만 했는데 그럼 잠자고 사람이 일어난다 이렇게 말했는데 이제 여기서는 뭐라고 했어요? 호련이 뭐한다? 변한다 이렇게 하고 있어요. 호련이 변한다 이렇게 말씀 이렇게 하고 이렇게 있습니다. 왜? 조금 전에 우리가 부활의 몸에 대해서 말했죠. 무슨 몸으로 바뀌는 거예요? 영광의 몸, 불멸의 몸, 또 무슨 몸으로? 영의 몸으로. 죽었던 몸, 썩어진 몸이니까 이것이
영의 몸으로 바뀐다는 것을 왜 변화된다라고 말씀드립니다. 너무나 성경은요 이렇게 구체적으로 설명을 다 이렇게 해놨어요. 그리고 이대로 된다 안 된다? 이대로 됩니다. 나는 이 부활의 때, 이 휴거 때, 또 공중에서 주님을 뵙게 되는 여러분들 다 우리가 또 다 같이 또 마지막 날 다 호련히 다 변화되기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. 아멘. 근데 이제 이렇게 영접하고 기쁨이 있고 즐거움이 있을 때가 이렇게 있지만 또 그렇지 않은 사람이 있다는 것을 부활은 자동으로 뭐하고 연결되냐면 또 심판하고도 연결되는 것을 이렇게 볼 수 있습니다. 이건 이제 그 어떤 그 휴거와 공중의 어떤 영접이 아니고 이제 나중 이야기죠. 같이 한번 나중하고 또 연결돼서 또 설명을 이해하면 좀 더 이해할 수 있고. 자, 우리 사도행전, 요한복음, 계시록 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 그들이 기다리는 바 하나님께 향한 소망을 그도 가졌으니 곧 의인과 악인의 부활이 있으리라 함이니라. 이를 놀랍게 여기지 말라. 무덤 속에 있는 자 다 그의 음성을 들을 때가 오나니 선한 일을 행하는 자는 생명의 부활로 악한 일을 행하는 자는 심판의 부활로 나오리라. 내가 또 큰 부탁하고 그의 앉으신 일을 보니 죽은 자들이 그 보좌 앞에 서 있는데 죽은 자들이 자 위에다가 책들에 기록된 대로 심판을 받으니. 그렇죠? 부활은 다 한다는 거예요. 뭐예요? 의인도 부활하고 또 누구도 부활해요? 악인도 부활. 그러니까 이 세상에 존재했던 모든 사람들은 피할 수가 없어요. 죽었다고 끝이 아니라 뭐예요? 다시 부활한다는 거예요. 그런데 이제 부활하는 것까지는 되는데 부활하면서 두 갈래로 갈린다는 거예요. 무덤에 있다고 죽었다고 끝이 아닙니다. 그렇죠? 우리가 이제 자살도 하고 그러는데 자살은 정말 끝이 아닌 거예요. 다시 불러낸다는 거예요. 다시 부활한다는 거예요. 그런데 선한 일을 행하는 자는 뭐예요? 생명의 부활로. 또 악을 행하는 자는 뭐예요? 심판의 부활로. 당연히 선한 행위를 이렇게 표현했겠습니까? 먼저는 예수 그리스도를 믿고 예수 그리스도를 믿는 자는 당연히 주님이 기대하는 건 선한 일을 행할 거라고 생각하는 거예요. 근데 예수 그리스도를 믿으면서 악을 행한다? 그럼 뭐가 이제 문제가 생기는 거죠. 그래서 여기서 내가 따로 이렇게 말하는 거예요. 생명의 부활을 할 사람은 선한 일을 행하는 자라고 주님이 말씀하셨어요. 앞에는 예수 믿으면 부활한다고 이렇게 해놓고는 여기서는 또 뭐라고 했어요? 선한 일을 행하는 자가 생명의 부활. 그러니까 예수 그리스도를 믿는 사람은 주님은 당연히 예수 믿고 거듭난 이후의 삶은 선한 일을 많이 할 거라고 예수님은 생각하시는 것이죠. 그러니까 그들은 당연히 예수 믿고 생명의 부활, 선한 일을. 근데 악한 일을 행하는 사람은 뭐예요? 심판의 부활. 이런 게 이제 애매한 거죠. 예수 믿는데 악해요. 그럼 어떻게 됩니까? 제가 다 잘 모르겠지만 주님이 하시겠죠. 근데 중요한 건 결론은 이쪽이 아니고 저쪽이 된다는 것이죠. 내가 어떻게 심판할 수 있는 게 아니기 때문에. 우리가 사람에 대해서 심판한다고 그 결과대로 됩니까? 나는 생명의 부활을 하는데 그 사람이 심판의 부활일 수도 있고 나는 그 사람이 심판의 부활인 줄 알았더니 그분이 생명의 부활이지. 우리가 뭐 판단할 일도 아니고. 선한 일, 악한 심판의 부활. 그러면서 맨 마지막 요한계시록 맨 마지막 심판이야죠. 뭐요? 크고 흰 보좌 그 위에 앉으신. 우리가 이제 보통 이것을 크고 흰이니까 이제 백보자 심판 이렇게 말하지 않습니까? 거기에 앉으신 이가 죽은 자들을 다 살려내가지고 뭐죠? 그 보좌 앞에 서 있게 만드는 거예요. 그래서 그 죽은 자들을 뭐예요? 또 어디에 행위에 따라 책들로 기록된 대로 뭐예요? 심판을 해요. 자기 행위에 따라 책들에 기록된 것은 뭐겠습니까? 위에서 요한복음으로 가면 악한 일을 행한 그것에 대해서 다 기록이 되겠죠. 이게 우리의 삶이 다 기록되고 있다는 것을 많은 사람들이 인지를 못하죠. 그냥 내가 죽으면 모든 것이 끝날 거라고 생각하지만 내가 태어날 때부터 죽을 때까지 어떤 삶이 하늘에서는 다 기록되고 있다는 것을 우리는 그걸 인지를 못하죠. 이 세상은 하나님이 창조하신 거고요. 하나님이 부활시키시고 하나님이 심판하십니다. 그러니까 하나님은 심판하실 때 뭐예요? 증거를 가요. 우리가 이 세상의 법원에도 증거가 필요하잖아요. 그 증거대로 심판하는데 이 말씀 위에 바로 읽어보면 분명히 그것은 악행일 거라는 것이죠. 하나님을 안 믿는 것이고 하나님을 부인하는 것이고 심지어 하나님을 박해하고 불태우고 십자가를 내리고 그리스도인을 고문하고
그것들이 다 어떻게 기록된다 안 된다? 이게 무서워 이게. 그래서 성경이 말하는 거예요. 사람들이 어차피 고문을 해도 핍박을 해도 너 목숨을 줄일 수밖에 없어. 그래서 이렇게 옛날 IS가 목을 자르고 참수시키고 죽이잖아요. 다양한 방법, 떨어뜨려도 죽이고 별의별 방법 다 물에도 참수, 별의별. 그래서 죽여도 그 목숨만 끊는다고. 그런데 이 불이 백보자에 앉아 계시는 분은 어떻게 하신다고요? 지옥에 쳐내버린다고. 지옥에 쳐내버려. 다시 살려내가지고 지옥에서 영원히 고통받고. 그럼 도대체 누구를 두려워해야 될까요? 도대체 이 심판이 그냥 심판하니까 법원에서 심판하니까 또 뭐 집행유예 나오고 아니면 또 시험 나와가지고 한 5년 아니면 3년 그냥 또 10년 또 살다가 이렇게 나오고 이런 그런 생각이 아니라는 거예요. 하나님의 심판은 영원한 심판이기 때문에 이게 일단 결정이 돼버리면 힘들다는 거. 힘든 정도가 아니라 더 이상의 기회가 없다는 거. 그러니까 지금 기회라는 거. 이 말씀을 듣고 있는 이 자체가 기회라는 거. 왜? 아직 이 심판이 시작됐다 안 됐다? 시작됐다 안 됐다. 아직 마지막 나팔이 울렸다 안 울렸다? 안 울렸다. 아직 우리가 공중에 가서 주님을 봤다 안 봤다? 안 봤다. 그럼 아직은 그 일이 일어나지 않는 거예요. 그러니까 지금의 이 코로나가 어떻게 보면 우리가 심판으로 어떤 경고를 여길 필요가 있습니까? 없습니까? 있어요. 그러니까 지금 이 코로나 때문에 많은 교회들, 크리스찬들이 돌아갔던 사람들이 그리스도인들이 막 무릎 꿇고 기도하고 교회로 막 돌아오려고 하고 그 미국에도 크리스찬들도 목사님들도 막 깨어나야 된다는 그런 생각을 자꾸 하게 되는 거예요. 심판의 때가 되기 전에 분명히 경고가 있겠죠. 하나님. 왜? 하나님은 마지막 기회를 주시는 것이죠. 그런데 지금 그런 일들이 일어나고 이렇게 있고 정말 이 마지막 때 다시 한번 부흥이 있어야 되겠고 다시 한번 예수님께로 돌아오는 일들이 있어야 되겠고 다시 한번 교회가 살아나는 그런 일들이 있어야 되지 않겠습니까? 왜? 아직은 끝이 아니니까. 아직은 기회가 있고 아직은 구원의 때고 아직은 은혜의 때문에 그렇습니다. 정말 이런 이야기 들으면 여러분 정말 소망이 생깁니까? 네. 오늘 마지막 이 말씀 보겠습니다. 베드로전서 1장 3, 4장 같이 읽겠습니다. 시작. 우리 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리라. 그의 많으신 긍휼대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산 소망이 있게 하시며 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 유업을 있게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라. 이 부활의 소망, 예수 그리스도를 믿는 자들이 죽은 자 가운데 부활하실 소망, 우리를 거듭나게 하셔. 이것은 무슨 소망이다? 산 소망이다. 많은 사람들이 죽을 소망을 가지고 살아가고 죽을 소망을 가지고 있는 사람들을 쫓아가고 그런데 우리의 부활은 예수 그리스도의 부활은 우리 믿는 자들의 부활은 뭐다? 산 소망이다. 살 소망이고 산 소망이라는 거예요. 그리고 이것은 그냥 우리끼리 이야기가 아니고 어디에 간직되어 있다요? 하늘에 간직되어 있고 하나님이 말씀하시는 것이고 하나님이 이르실 비밀이라는 거예요. 그러니 이것은 실제가 될 수밖에 없죠. 썩지 않은 것이고 더럽히지 않은 것이고 쇠하지 않을 유업이라는 거예요. 이거 하늘에서 간직돼서 하늘의 그 역사, 하나님의 그 역사, 우리 주 예수 그리스도의 역사, 우리 안에 성령을 통해서 이 감추어진 비밀의 그 역사가 마지막 날 부활의 역사. 난 여러분들이 정말 이 살아있는 소망, 산 소망, 이 부활의 소망을 여러분들이 다 갖고 살아갈 수 있게 되기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. 아멘. 아멘. 우리는 정말 이 뜨거운 이 부활의 산 소망, 이 불타는 정말 살아있는 소망, 부활의 소망을 가지고 여러분 이 땅에서의 어떤 삶을 하루하루 잘 살아낼 수 있게 되기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. 왜? 마지막 나팔이 울릴 때가 있을 것이고요. 또 공중에 제림에서 주님을 공중에서 주를 맞이할 때가 이렇게 있을 것이고 우리가 이 땅에서 살면서 그 소망이 무엇입니까? 천국에 사는 거 아닙니까? 주의 얼굴 한번 보는 거 아닙니까? 여러분 매일매일 그런 꿈 안 꿉니까? 주님 얼굴 보고 싶습니다. 주님 만나고 싶습니다. 주님 사모합니다. 이 말씀 보는 것도 좋지만 기도하는 것도 좋지만 주님 얼굴 보고 싶습니다. 주님 직접 만나고 싶습니다. 주님 다시 오실 그날 공중에서 주님 만날 것을 정말 기대합니다. 주님 직접 존재대 존재로 만나는 그날을 꿈꿉니다. 주님 어서 오시옵소서. 그러니까 자동으로 요한계시록에 말하는 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서라고 그냥 말이 나오는 거예요. 왜? 어서 만나고 싶으니까.
그 주님, 나를 살려주신 주님, 나를 지옥까지 않도록 내버려 두지 아니하시고 나를 위해서 이 땅에 오시고 인간 되시고 고통받으시고 그 수고를 다 하신 우리 주님, 그 주님, 그 사랑의 주님, 고마우신 그 주님 얼굴 한번 보는 것이 우리 소망 아닙니까? 그런데 그 주님이 부활하셨습니다. 그 주님이 우리를 부활시키실 것입니다. 우리의 소망은 뭔 소망이다? 산 소망이다. 그래서 산 소망을 가지고 우리의 삶을 어떻게 살아야 된다? 힘있게 사십시오. 힘있게 사시고 당당하게 사시고 정말 또 성실히 살고 거룩히 살고 우리 부활의 이 산 소망이 여러분의 삶에 깊이 또 뿌리내리고 이 산 소망으로 여러분 힘있게 또 살아갈 수 있게 되기를, 이 하늘 소망을 가지고 살아갈 수 있게 되기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. 아멘. 네. 우리 같이 한번 부활에 감사하면서 주님, 이 부활의 산 소망을 가지고 내가 살게 하여 주시옵소서. 우리 같이 한번 기도하고 성찬식에 참여하도록 하겠습니다. 같이 기도하겠습니다.